I am Shahida Banu, lecturer in Commerce, Shubharam Government Degree College, Punganur, Chittoor district. Now I am going to explain about weighted average method. Weighted average method. So, weighted average method, we already know about LIFO method, FIFO method and simple average method. Now, we are going to learn about weighted average method. This method is generally used method. In many firms, the companies or the factories are using this weighted average method comparing other methods. Why means we are taking average of this quantity and price in this method. Now we will go for problem. So first of all we are going to explain the problem. From the following records of receipts and issues of stores verification, prepare a store's ledger account under weighted average method. First of all, February 1st, 2009, opening balance 500 units at the rate of 25 rupees per unit. The second point is February 3rd, 2009, issues 250 units. February 4th, purchase 200 units at the rate of 26 rupees per unit. February 13th, issue 180 units. February 11th, return from a work order 15 units at the rate of 24 rupees per unit. February 16th, stock verification reveals a loss of 5 units. February 28th, issue 100 units. February 20, purchase 320 units at the rate of 30 rupees per unit. February 28th, stock verification reveals loss of 100 units. So this is the problem. Now we have to draw pro forma for this problem. Here they have given opening balance, purchases and issues. At the same time they have given returns and losses also. First of all, we have to draw pro forma. Under this pro forma, we have to write purchases, issues and balances. First, write down the heading, stores ledger under stores ledger under weighted average method. Weighted average method. Now first write down date column, then particulars, next divide this pro forma into three columns. First column is purchases, then issues, last column is balance. Then divided this purchases into 3.
First one is quantity, next rate, amount. Issues also divided into 3. First one is quantity, rate, amount. Last column is balance column. This is also divided into 3. Quantity, rate, amount column. Next, the first point is February 1st, 2009, opening balance 500 units at the rate of 25 rupees per unit. So first write down date column, date write. February 1st, 2009. Opening balance. Opening balance. All transactions we have to write in the particulars column only. So here opening balance means you have to write this opening balance in the last column only. So here just you use this one. Opening balance 500 units at the rate of 25 rupees. The amount is 500 into 25, 12,500. Now close this transaction. Here no need to calculate weighted. The first transaction no need to calculate weighted. Why means this is opening balance. The next one is February 3rd. February 3rd. February 3rd issues 250 units. So write down issues. How many units? 500 units. So the purchase column not necessary to write. So you do this purchase column. Issues means issue column lone rayali. Purchase iste purchase column lone rastam. So ikkada issue icharu kabatti issue column lo rastam annamata. Enni unitlu 250 units icharu. Issues 250 కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు మనకు రేటు ఇవ్వరు. రేట్ అనేది మనమే తీసుకోవాలి. ఈ రేట్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే మనకు ఆల్రెడీ పైన ఉన్నటువంటి ట్రాన్సాక్షన్లో ఎంత రేట్ ఉంటుందో ఆ రేట్ తీసుకుంటాం. సో పైన మనకు ఎంత ఉంది అంటే 25 రూపీస్ రేట్ ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా మనం 25 రూపీస్ తీసుకుంటాం. Now amount 250 into 25 rupees. ఇంత 6,250 rupees. సో ఇష్యూకి వాళ్ళు రేట్ ఇవ్వరు. రేట్ మనమే తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆల్రెడీ పైన ఉంటుంది. ఈ పైన ఉన్నటువంటి రేటుని మనం ఇక్కడ తీసుకొని చేస్తాము. నా బ్యాలెన్స్ కలర్ వెళ్దాం. మరి బ్యాలెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి? ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం ఎలా చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అలాగే తీసుకుంటాం. ఇష్యూ కాబట్టి లెస్ చేస్తాము. పర్చేజెస్ ఉంటే మనం యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇష్యూ కాబట్టి 250 ఇష్యూ చేస్తాం. దేంట్లో నుంచి ఇష్యూ చేస్తాం? 500లో నుంచి ఇష్యూ చేస్తాం. సో బ్యాలెన్స్ ఎలా వస్తుంది? 500లో నుంచి మనం 250 ఇష్యూ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకు 250 ఉంటుంది. అదేవిధంగా క్వాంటిటీలో నుంచి క్వాంటిటీ తీసేస్తాము. అమౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ మాత్రమే తీసేస్తాం అన్నమాట. సో క్వాంటిటీలో క్వాంటిటీ తీసేస్తాం. నా అమౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ తీసేస్తాం. అమౌంట్ 12,500 ఉంది. ఇక్కడ వచ్చి 6,250. సో లెస్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది అంటే 6,250 వస్తుంది. 6,250 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? అండర్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్
మనము వెయిటేజ్ అనేది ఇవ్వాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అంటే అమౌంట్ని మనకు ఉండేటువంటి అమౌంట్ని క్వాంటిటీతో డివైడెడ్ బై చేస్తే we will get rate. So weighted average method lo we have to give weighted of this to 6250 divided by 250 వస్తే మనకు రేట్ అనేది వస్తుంది. అంటే యావరేజ్గా మనము ఎంత ఇష్యూ చేయాలి, ఏ రేట్తో మనం ఇష్యూ చేయాలి అనేది చేయాలి. కాబట్టి మనం యావరేజ్గా తీసుకుంటాము. అదేవిధంగా ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఆ రేట్లోనే మనం ఇష్యూ చేస్తూ వస్తామన్నమాట. అప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం మనకు రాదనమాట. సో మనము 6250 డివైడెడ్ బై 250 వేస్తే మనకు రేటు 25 వస్తుంది. కాబట్టి మీరు రాసుకోండి 6250 బై 250 వేసుకుంటే విల్ గెట్ 25 రేట్ అనేది వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా మనము ఈ రేట్తోనే చేస్తూ వస్తామన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్కి వెళ్దాం అన్నమాట. So the next one is February 3rd. February 3rd అయిపోయింది. February 4th. February 4th. February 4th ఏమి ఇచ్చారు? పర్చేజెస్ ఇచ్చారు. పర్చేజ్ అంటే మనము యాడ్ చేస్తాము, ఇష్యూ అంటే మనము బ్యాలెన్స్కి లెస్ చేస్తాము, బ్యాలెన్స్ నుంచి లెస్ చేస్తాము అన్నమాట. సో ఇక్కడ పర్చేజెస్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ పర్చేజెస్ అనేది రాయాలి. ఏది ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ మనము పర్టికులర్స్ కాలంలో చూపించాలి. అవి పర్చేస్ కావచ్చు, ఇష్యూస్ కావచ్చు, లాస్ కావచ్చు, రిటర్న్స్ కావచ్చు. సో పర్చేస్ కాబట్టి పర్చేస్ కాలంలోనే రాస్తామన్నమాట. ఎన్ని యూనిట్స్ పర్చేజ్? 200 యూనిట్స్ పర్చేస్ చేశారు. 200 యూనిట్స్ పర్చేస్ అప్పుడు మనకు రేటు ఖచ్చితంగా వాళ్ళే ఇచ్చారు. ఎంత ఇచ్చారు అంటే మనకి ఇక్కడ 26 రూపీస్ ఇచ్చారు. సో 200 into 26 5200 రూపీస్ మనకు వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు పర్చేస్ కూడా మనము అక్కడ బ్యాలెన్స్ కాలంలో యాడ్ చేసుకుంటాం. పర్చేస్ అయితే యాడ్ చేయాలి, ఇష్యూ అయితే లెస్ చేద్దాం. సో పర్చేస్ కాబట్టి ఇష్యూ కాలం మీరు రాసుకుంటారు. పర్చేస్ కాబట్టి యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి ఆల్రెడీ మన దగ్గర బ్యాలెన్స్లో 250 క్వాంటిటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? 200 ఉంది. సో 250 ప్లస్ 200 మనకు ఎంత వస్తుంది అంటే 450. అదేవిధంగా అమౌంట్ కాలం 6000, ఆల్రెడీ 6250 ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చి 5200 ఉంది. సో టోటల్ 11450 మనకు టోటల్ వస్తుందన్నమాట. మరి రేట్ ఎలా అంటే వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్లో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి మనమే వెయిటేజ్ కనుక్కోవాలి, పర్చేజ్ అయినా ఇష్యూ అయినా కూడా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వెయిటేజ్ కనుక్కుందాం. సో వెయిటేజ్ ఎలా వస్తుంది? 11450 బై 450 వేసుకుంటే మనకు వెయిటేజ్ అనేది వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది అంటే 25.44 వస్తుంది. కాబట్టి వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్లో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్స్కి మనము వెయిటేజ్ అనేది తీసుకుంటాము. ఎలా వస్తుంది అంటే అమౌంట్ బై క్వాంటిటీ వేసుకుంటే ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్కి మనకు వెయిటేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ February 4th తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాం ఏముంది అనేసి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ February 11th. February 11th. February 11th ఏముంది? రిటర్న్స్ ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు సంస్థల నుంచి ఏవైనా వేస్టేజ్ ఉందా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఎక్సెస్గా ఉంటే మళ్ళీ మనకు తీసుకొని వచ్చి ఆ మెటీరియల్ని రిటర్న్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆ రిటర్న్స్ కూడా మనకు ఉన్నట్టే స్టోర్ రూమ్లో ఉన్నట్టే కాబట్టి ఆ రిటర్న్స్ని కూడా మనము పర్చేస్ మీద ట్రీట్ చేసి, అంటే ఉన్నట్టుగా ట్రీట్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనము రిటర్న్స్ అని రాసాము. ఎన్ని యూనిట్స్ రిటర్న్ వచ్చింది? 15 at the rate of 24 rupees. కాబట్టి ఎన్ని యూనిట్ రిటర్న్స్ వచ్చాయి? 15 యూనిట్స్ రిటర్న్ వచ్చేసింది. యూనిట్ వాల్యూ 24 రూపీస్. సో అమౌంట్ ఈస్ 360 రూపీస్. రిటర్న్ అంటే మన యొక్క స్టోర్ రూమ్లో ఉంది కాబట్టి మనము ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్కి రిటర్న్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం. లాస్ అయితే మన దగ్గర నుంచి లాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి లెస్ చేస్తాం. రిటర్న్ అంటే
వేరే సంస్థ నుంచి మనకు వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. కాబట్టి యాడ్ చేస్తాము. బ్యాలెన్స్ కాలం ఇష్యూ కాలం ఏమీ రాదు. బ్యాలెన్స్ కాలం చూడండి 450 ప్లస్ ఆల్రెడీ మనకి 15 ఉంది. 450 ప్లస్ 15 465. అదేవిధంగా అమౌంట్ కాలం 11,450 ప్లస్ 360 ఎంత వస్తుంది అంటే 11,810. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి. ఎలా వస్తుంది? 11,810 డివైడెడ్ బై 465. మళ్ళీ మనకు రేట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఎంత వస్తుంది అంటే 25.39. ఓకే. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ February 13. February 13. So February 13 ఏమి ఇచ్చారు? ఇష్యూస్. February 13 ఇష్యూస్ ఇచ్చారు. ఇష్యూ రైట్. ఇష్యూస్ ఎన్ని యూనిట్లు? 180 యూనిట్స్ ఇష్యూ చేశారు. కాబట్టి పర్చేస్ కాలం రాయకూడదు. ఇష్యూ అంటే ఇష్యూ కాలం అనేది చూపిస్తాం. పర్చేస్ అంటే పర్చేస్ కాలంలో మాత్రమే చూపిస్తాం. ఇష్యూ వచ్చి 180 యూనిట్స్. సో ఇప్పుడు రేట్ తీసుకోవాలి. రేట్ ఏ రేట్ తీసుకుంటాము? ఆల్రెడీ మనము పైన ఉండేటువంటి రేటునే ఇక్కడ ఇష్యూ కింద తీసుకుంటాం. యావరేజ్గా తీసుకోవాలి కాబట్టి మనం యావరేజ్ రేట్ ఎంత వచ్చింది అంటే 25 రూపీస్ 39 పైసలు వచ్చింది కాబట్టి ఆ రేటు తీసుకుంటాం అనమాట. సో 180 ఇంటూ 25 రూపీస్ 39 పైసలు ఎంత వస్తుంది అంటే 4,570 రూపీస్ 0.20 పైసలు మనకు వస్తుంది అనమాట. సో పైసలు మనం రాసినా పర్వాలేదు, రాయకపోయినా పర్వాలేదు అనమాట. ఓకే. నౌ ఇష్యూ కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బ్యాలెన్స్లో నుంచి మనం ఇష్యూ కాబట్టి దాన్ని తీసేస్తాం అనమాట. సో 460 మైనస్ 180 అమౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ని తీసేస్తాం. క్వాంటిటీలో నుంచి క్వాంటిటీ, అమౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ తీసేస్తాం. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనము వెయిటేజ్ కనుక్కుంటాం అనమాట. సో 465 మైనస్ 180 ఎంత వస్తుంది మనకు? 285 వస్తుంది. అదేవిధంగా అమౌంట్ వచ్చి 11,810 నుంచి 4,570 రూపీస్ తీసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 7,239 లేదా 240గా తీసుకోవచ్చు. పాయింట్ తర్వాత 5, 6, 7, 8 ఉంటే ఒకటి కన్వర్ట్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు అనమాట. 40గా తీసుకుంటాం అనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము వెయిటేజ్ చేయాలి. ఎలా వస్తుంది? సేమ్ అమౌంట్ బై క్వాంటిటీ. 7,240 డివైడెడ్ బై 285 ఎంత వస్తుంది మనకు? 25.40 వస్తుంది అనమాట. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ క్లోజ్ చేద్దాం. The next transaction is February 16. February 16. So February 16 ఏమి ఇచ్చారు? లాస్ ఇచ్చారు. లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇచ్చారు. ఎన్ని యూనిట్స్ లాస్ అయిందంట? 5 యూనిట్స్ లాస్ అయింది. కాబట్టి లాస్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము? బ్యాలెన్స్లో నుంచి లాస్ను తీసేస్తాం. లాస్ అంటే మన దగ్గర నుంచి ఇంకా లాస్ అయిపోయింది కాబట్టి అది మనకు యాడ్ కాదు కాబట్టి లెస్ కాబట్టి మనం దాన్ని లెస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ లాస్ అని రాసి లాస్ కాబట్టి ఇష్యూ కాలంలో చూపిస్తాము. రిటర్న్స్ అంటే మనకు వచ్చి ఉంటుంది. లాస్ అంటే వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి మనం ఇష్యూ కాలంలో చూపిస్తాం అనమాట. 5 యూనిట్స్ ఓన్లీ 5 యూనిట్స్ లాస్ అయింది. మరి రేట్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏ రేట్ తీసుకుంటారు? ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ట్రాన్సాక్షన్లో ఏ రేట్ ఉందో అదే తీసుకుంటారు. ఎంత ఉంది అంటే 25 రూపీస్ 40 పైస్. నౌ అమౌంట్ 5 ఇంటూ 25 రూపీస్ 40 పైస్ ఎంత వస్తుంది అంటే 127 రూపీస్ వస్తుంది. నౌ లాస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ లాస్లో బ్యాలెన్స్ కనెక్ట్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ ఎలా వస్తుంది? లాస్ కాబట్టి మనం తీసేయాలి. 285 మైనస్ 5 ఎంత? 280. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా 7 అమౌంట్ నుంచి అమౌంట్ తీసేయండి. 7,240 మైనస్ 127 ఎంత వస్తుంది మనకు? 7,000
112 7,113 వస్తుందన్నమాట. పాయింట్లో ఉంటే పాయింట్లోనే వేసుకోండి, లేకపోతే మీరు మార్చుకోవాలంటే కన్వర్ట్ చేసి వేసుకోవచ్చు అనమాట. పాయింట్ 7,112.80 వేసుకోండి. 80 paise. Now we will give weightage for this transaction. సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలా చేసామో అలాగే చేస్తాం అనమాట. వెయిటేజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు? 25 rupees 40 paise వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని క్లోజ్ చేయండి. The next transaction is February 20. So February 20 కి ఏమి ఇచ్చారు? పర్చేస్ ఇచ్చారు. పర్చేస్ కాబట్టి పర్టికులర్స్ కాలంలో పర్చేస్ అని రాస్తారు. పర్చేస్ కాలంలోనే మళ్ళీ రాస్తారు. ఎన్ని యూనిట్లు పర్చేస్ చేసామో 320 యూనిట్స్ పర్చేస్ చేసాం. రేట్ వచ్చి 30 రూపీస్తో మనం పర్చేస్ చేసాం. కాబట్టి అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది మనకు అంటే 320 into 30 rupees 9,600. పర్చేస్ కాబట్టి మళ్ళీ మనం బ్యాలెన్స్ కలర్కి ఏం చేయాలి? యాడ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. కాబట్టి క్వాంటిటీ అమౌంట్ యాడ్ చేద్దాం. ఇష్యూ కాలము నేను రాస్తాం అన్నమాట. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే 280 ఉంది, ఇప్పుడు 320 ఉంది అన్నమాట. సో 280 + 320 ఎంత వస్తుంది మనకు? 600. నెక్స్ట్ అమౌంట్ కాలం 7,112.80, అదేవిధంగా 9,600 ఎంత వస్తుంది అంటే 16,712 రూపీస్ 80 paise మనకు వస్తుంది అన్నమాట. నౌ విల్ క్యాల్కులేట్ రేట్. మరి రేట్ ఎలా వస్తుందో మీకు తెలుసు. ఎలా వస్తుంది? ఇది అమౌంట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ వేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది అంటే రేట్ 27 rupees 85 paise రేట్ అనేది వస్తుంది. ఫర్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ వెయిటేజ్. ఆ వెయిటేజ్ ఎలా వస్తుంది అంటే అమౌంట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ వేస్తే మనకు వెయిటేజ్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ February 28. లాస్. February 28 లాస్ అయ్యిందన్నమాట. ఎన్ని యూనిట్స్ లాస్ అయ్యాయి అంటే February 28 10 యూనిట్స్ లాస్ అయింది. సో లాస్ కాబట్టి జనరల్గా ఈ పాయింట్ ఎక్కడ చూపిస్తాము అంటే మనము పర్చేస్ కింద కాదు, ఇష్యూ కింద చూపిస్తాం. రిటర్న్స్ అంటేనే పర్చేస్ కింద రాస్తాం. లాస్ అంటే వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి లాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇష్యూ కింద మనం చూపిస్తాం అనమాట. ఎన్ని యూనిట్లు లాస్? 10 యూనిట్స్ లాస్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ దీనికి రేట్ అనేది కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఆల్రెడీ మనము 520 రేట్నే తీసుకుంటాం అనమాట. ఆల్రెడీ పైన ఉంటుంది 27 rupees 85 paise ఉంది. నా అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది? 10 into 27 rupees 85 paise ఎంత వస్తుంది అంటే 278 rupees 50 paise మనకు అమౌంట్ వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు లాస్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? బ్యాలెన్స్లో నుంచి తీసేయాలన్నమాట. సో ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 600 యూనిట్స్ ఉంది. సో 600 minus 10 యూనిట్స్ ఎంత వస్తుంది? 590. అదేవిధంగా అమౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ తీసేసేయండి. 16,712 నుంచి 278 రూపీస్ తీసేసే మనకు ఎంత వస్తుంది అంటే 16,122 రూపీస్ 80 paise మనకు వస్తుంది అనమాట. నా ఇప్పుడు దీనికి కూడా వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి. మరి వెయిటేజ్ తెలుసు. ఎలా వస్తుంది? 16,122 80 paise డివైడెడ్ బై 590 ఎంత వస్తుంది మనకు రేటు? 27 rupees 32 paise మనకు రేట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ February 28 తర్వాత ఏమి ఇచ్చారు? సేమ్ డేట్లోనే ఇష్యూస్ కూడా జరిగాయి అనమాట. సేమ్ డేట్ February 28.
ఇష్యూస్ జరిగాయి అన్నమాట. మరి ఇష్యూస్ ఎన్ని యూనిట్లు ఇష్యూ చేశారు? ఫస్ట్ ఇష్యూస్ రాసిన తర్వాత పర్చేస్ కాలం ఇష్యూస్ వచ్చి 100 యూనిట్స్ ఇష్యూ చేశారు. సో ఇప్పుడు రేటు మనం తీసుకుంటాం. పైన ఎంత రేట్ ఉంది? 27 రూపీస్ 32 పైస్. సో ఆ రేటు తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు 100 ఇంటూ 27 రూపీస్ 32 పైస్ ఎంత అవుతుంది మనకు? 273.20 పైస్. అంతేనా? 270 రూపీస్ 273.20 పైస్ మనకు వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇష్యూ కాబట్టి ఏం చేయాలి? తీసేసేయాలి. సో బ్యాలెన్స్లో నుంచి మనం తీసేస్తాం అన్నమాట. క్వాంటిటీలో నుంచి క్వాంటిటీ తీసేయండి, అమౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ తీసేయండి. సో 590 మైనస్ 100 ఎంత వస్తుంది? 490. అదేవిధంగా అమౌంట్ 16,122లో నుంచి 273 రూపీస్ మనం తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 13,000 2,000 ఐ థింక్. అమౌంట్ కరెక్టా? అది కరెక్ట్. 100 into 27.320 2,732 రూపీస్ మనకు వస్తుంది. తర్వాత యూనిట్లో నుంచి యూనిట్ తీసేసాం. అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్లో నుంచి బ్యాలెన్స్ తీసేసేయండి. బ్యాలెన్స్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు? 13,390 రూపీస్ 80 పైస్ మనకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నా ఇప్పుడు మామూలుగా వెయిటేజ్ చేస్తాం అనమాట. వెయిటేజ్ 13,390 రూపీస్ 80 పైస్ డివైడెడ్ బై 490 ఎంత వస్తుంది మనకు? 27 రూపీస్ 32 పైస్ మనకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నా ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే సో దట్స్ ఆల్. ఫిబ్రవరి 28 వరకు లాస్ట్ ఇష్యూస్ జరిగాయి. ఇక్కడతో మనకు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం ఏం చేయాలంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కనుక్కుందాం. సో ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది, దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఎంతైతే రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందో దాన్ని మనం కింద తీసుకుంటాం. సో 490 క్వాంటిటీ ఉంది. అదేవిధంగా దాని యొక్క అమౌంట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 30,390 రూపీస్ 80 పైస్ దాని యొక్క వాల్యూ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ అని అంటామన్నమాట. సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏమి అంటే వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్లో మనకు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అని క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ప్రొఫార్మా వేస్తాము. వేసిన తర్వాత ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అయితే లాస్ట్ కాలం చూపిస్తాము. తర్వాత పర్చేజ్ అయితే పర్చేజ్ కాలంలో, ఇష్యూస్ అయితే ఇష్యూస్ కాలంలో చూపిస్తాము. తర్వాత ఫైనల్గా ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ని బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపిస్తాము. బ్యాలెన్స్ కాలంలో పర్చేజ్ అయితే యాడ్ చేస్తాము, ఇష్యూస్ అయితే లెస్ చేస్తూ వస్తాము. అదేవిధంగా ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి మనం బ్యాలెన్స్ కాలంలో వీ హ్యావ్ టు గివ్ వెయిటేజ్. సో ప్రతిదానికి వెయిటేజ్ మనం చేస్తాం కాబట్టి ఈ మెథడ్ని మనము వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ అని చెప్తామన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.